कि जिहड़ी क्रांति है कोई सेव नहीं हुंदी, जिहड़ी अपने आप गिर के थल्ले डिग पवेगी। इसनूं थल्ले सुੱਟਣ ਦੇ वास्ते प्रयत्न करने पैंदे आ। जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ कूह करके जिहड़ी सत्ता फिर हथिया ਲਈ गई, तख्ता पलट कर दिता गया और इस दे खिलाफ पूरा देश उठ के खड़ा हो गया। देश दे ਵਿੱਚ सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम ते सारे यूट्यूब वगैरह इंटरनेट बंद कर दिता गया। और इसे करके ही ये जड़ी हसीना है जिसका नाम हटार हटेट हटेट है, वैसे इसनों टा टे टे भी कहा जाता है, ता ते भी कुछ मीडिया अनुसार हैगा ये, ता ते भी कहा जाता है कुछ मीडिया रिपोर्टां के अनुसार, पर नाम दे विच की लिखिया थोड़ा कम बोलना चाहिए है। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ वरिंदर औलख तो इस वीडियो में देखने वाले सारे दोस्तों मित्रों प्यारिਆਂ ਦਾ मैं स्वागत करदा। दोस्तों अज आप इस वीडियो के जरिए एक अजिही हसीना के बारे गलबात करनी है जिसने अपने देश के विच चल रही डिकटेटरशिप के खिलाफ हथियार चक्या तो एक अजिहा ट्वीट किया है जिस दे बारे पूरी दुनिया के विच चर्चा हो रही है। उस हसीना नूं अपने देश के विच चल रही इस डिकटेटरशिप के खिलाफ हथियार क्यों चकने पे, देश के विच डिकटेटरशिप किवें आई, म्यांमार की इस हसीना के बारे पूरी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे। और इसनूं मैं लेडी मूसेवाला इस करके लिखा है क्योंकि ये जिहड़ी हसीना है ये भी एक आर्टिस्ट है। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ थाईलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ਦੇ ਵਿੱਚ उसने म्यांमार ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। एक आर्टिस्ट होने ਦੇ ਕਰਕੇ उसने इस वक्त हथियार भी चक्के ते अपने ट्विटर के जरिए पूरे देशों तक, पूरे वर्ल्ड तक अपने देश की आवाज़ भी पहुँचाई है और पूरी दुनिया के विच इस ट्वीट की चर्चा हो रही है, इस लेडी की चर्चा हो रही है। तो मैं सोचा क्यों ना आपां भी इस दे बारे जाणीए ते अपने दोस्तों नूं दसीए। दोस्तों कुछ लोगों का इंटरस्ट हुंदा है आंडा, सीताफल तो चीकू वर्गियां खबरां वेखण दे विच, जिवें कि चीकू बहुत मशहूर होया वा, सीताफल, आंडा बड़ा मशहूर होया है। तो कुछ लोग कैप्टन ते सिद्धू दे विचकार जिहड़ी कड़ी घोली जा रही है इहो जिहियां खबरां वेखण दे विच इंटरस्टड हुंदे आ। कुछ लोग देश दे विच की चल रहा है ये देखण दे विच इंटरस्टड हुंदे आ, कुछ देश तो बाहर की चल रहा है जिवें फलस्तीन ते इजराइल दे विच जो चल रहा है उहो जिहियां खबरां देखण दे विच इंटरस्टड हुंदे आ। पर कुछ लोगों नूं इस तो बिना भी बहुतियां खबरां होंदियां जिहड़ियां तुहाडे तक नहीं पहुँचदियां। पर इजराइल ते फलस्तीन तो बिना भी बहुत देशों के विच बहुत कुछ चल रहा है। UNO दे विच बड़ा कुछ चल रहा है, WHO दे विच बड़ा कुछ चल रहा है और होर देशों के विच बहुत कुछ चल रहा है। जिवें कि साडे गवांढी देश म्यांमार दे विच हुण तख्ता पलट होया है, उत्थे मिलटरी का राज आ चुका है, उत्थे डिकटेटरशिप शुरू हो गई है। वैसे पहला भी काफ़ी समय तक उत्थे डिकटेटरशिप रही सी ते हुण दोबारा फिर डिकटेटरशिप आ गई है। 10 कुछ सालों के लिए उत्थे डेमोक्रेसी आई सी, वो भी नामात्र नाम की डेमोक्रेसी सी। इस दे बारे भी गलबात करांगे, पर उस तो पहला मैं ये दसना चाहना है कि इस आर्टिस्ट ने, इस औरत ने अपने देश के लोगों की बड़े चंगे तरीके नाल आवाज़ उठाई है। उसने एक ट्वीट करदियां चे गुवेरा का एक विचार आ जिहड़ा वो कोट किया है। उसने लिखा है कि जिहड़ी क्रांति है कोई सेव नहीं हुंदी, जिहड़ी अपने आप गिर के थल्ले डिग पवेगी। इसनूं थल्ले सुੱਟਣ ਦੇ वास्ते प्रयत्न करने पैंदे आ, यतन लाने पैंदे आ, फिर किते जाके क्रांतियां आउंदियां ने। ते इन्हां क्रांतियां दे विच कलाकारां दा, शायरां दा, गीतां दा, गायकां दा ते कलाकारां दा, सारे आर्टिस्टां दा बड़ा योगदान हुंदा है। और जदों ये कलाकार आर्टिस्ट योगदान पाउंदे आ तां साडे वर्गे लोग उन्हां नूं एप्रीशिएट भी करदे आ। पिछे किसानी संघर्ष चलिया, उस किसानी संघर्ष दे विच बड़े गायकां दा बहुत वड्डा योगदान रहा है ते उसनूं रज के लोकां ने एप्रीशिएट भी किया। मैं भी एक वीडियो बनाई सी उस ते जिहड़े गायकां ने उत्थे योगदान पाया। तो उत्थे एक गायक बहुत पुराना गायक आ, वो पहुँचा, उसनूं पहलां जदों किते वैसे वो पत्रकारां दे नाल बहुती गल भी नहीं करदा ते पत्रकारां ते लागू भी बहुत है। उसनूं जदों पुछया गया कि तुसीं इत्थे पहुँचे हो तो उसने दस्सिया कि जिहड़े भी गायक आ इस वक्त काम कर रहे हैं मैं उन्होंने एप्रीशिएट करदा ते गायकां दे गीत गाउण दे नाल मुंडे मोटीवेट होए आ, मुंडे इस नौजवान इस संघर्ष दे विच पहुंचे आ ते बहुत योगदान आ गायकां दा इस संघर्ष दे विच। पर उस गायक नूं जदों पहलां किते सवाल कीता जांदा सी उसदे लच्चर गीतां दे करके, हथियारां वाले गीतां दे करके, तो उसदा जवाब हुंदा सी कि शोले फिल्म वेख के किहड़ा लोग बंदे मारन लग गए, इस करके गीतां दा कोई असर नहीं हुंदा। सारे गायक आ जिहड़े वो इदां नहीं करते, पर बहुते गायक अपने सुविधा के अनुसार हमेशा विचार घड़ लेंदे आ
कि जदों साडे हक की गल आ तो उदों गीत है उदों गायकों की जिहड़ी गीतकारी है जां गायकी आ वो असर पाउंदी है जदों साडे हक की गल आ। पर जदों साडे फेवर दे विच नहीं जांदी गल तो उदों आख दिंदे आ कि गीतां दा ते गायकां दा असर की हुंदा है, असीं इन्ने जोगे कित्थे आ, साडे च इन्ना मादा कित्थे है कि असीं किसी नूं सिखा सकीए, साडे च इन्ना मादा कित्थे है। पर ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲੈਣਾ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟੀ ਫਾਸਿਸਟ ਫਰੀडम ਲੀਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਪਰ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂ ਹੋਇਆ ਪਰ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ UNO ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ। ਔਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਤਾਮਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 25% ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ 25% ਫੌਜ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 25% ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾਈ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ।
2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ YouTube ਵਗੈਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਰ ਹਟੇਟ ਹਟੇਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾ ਟੇ ਟੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਔਰ ਹਟਾਰ ਹਟੇਟ ਹਟੇਟ ਜਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਟਾ ਟੇ ਟੇ ਜੋ ਇਹ ਹਸੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਔਰ YouTube ਔਰ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਔਲਖ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।